నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. కేంద్ర మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషితో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మంత్రి ఉత్తమ్ భేటీ. 30 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బాయిల్డ్ రైస్ సేకరించాలని వినతి. పార్లమెంట్ ఆవరణలో రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ ఎంపీల ఆందోళన. తెలంగాణపై బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వి చేసిన వ్యాఖ్యలపై నిరసన. డీలిమిటేషన్ పై విపక్షాలది తప్పుడు ప్రచారమేనన్న బీజేపీ. దక్షిణాదికి సీట్లు తగ్గవని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి స్పష్టీకరణ. రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ గా ఏకగ్రీవంగా హరివంశీ ఎన్నిక. సభ ఔన్నత్యాన్ని పెంపొందిస్తారని ప్రధాని మోదీ విశ్వాసం. అమెరికా కొత్తగా విధించిన ఆంక్షలను తీవ్రంగా ఖండించిన ఇరాన్. అగ్రరాజ్య చర్యలను ఆర్థిక ఉగ్రవాదంగా అభివర్ణించిన టెహ్రాన్. పార్లమెంటు సమావేశాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. सहभागिता उनकी सुनिश्चित होनी चाहिए। महोदया, प्रधानमंत्री जी ने संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में 2 ऐतिहासिक कदम उठाए। पहला ऐतिहासिक कदम उठाया उन्होंने 2023 में। 2023 में जब उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया तो सबसे पहले उन्होंने अपनी मनसा इस देश के मातृत्व शक्ति के प्रति स्पष्ट कर दी कि मेरी मनसा है कि आप संसद में और विधानसभा में भी आपकी 33% भागीदारी सुनिश्चित हो। ये उन्होंने लागू करने का काम किया। तो दूसरा पहल संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में दूसरा पहल आज का पहल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको सरजमीन पर उतारने के लिए, उसको सच्चाई में परिवर्तित करने के लिए यह संविधान संशोधन विधेयक लाने का काम किया है। उनका प्रयास है यह, उनकी सोच है यह कि 2029 में जो लोकसभा का चुनाव हो उसमें 33% महिलाएं इस सदन की सदस्य बने। और आप कल्पना कर सकती हैं महोदया, आप कल्पना कर सकती हैं कि 19वीं लोकसभा का परिदृश्य क्या होगा जब पूरी दुनिया देखेगी कि भारत के संसद में 33% महिलाएं आके बैठी हैं और वो उसकी भागीदार हैं। सरकार के कामकाज में वो भागीदार हैं, सरकार में उनकी सहभागिता है। यह काम ऐतिहासिक करने का काम उन्होंने किया और इसी को ध्यान में रख के उन्होंने परिसीमन आयोग बनाने के लिए भी अधिनियम लाया। अब परिसीमन आयोग का क्या काम है? परिसीमन आयोग का काम है कि देश की आबादी के आधार पर विधानसभाओं में 50% सीट बढ़ा दी जाए। 50% अगर सीट बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक तौर पर लोकसभा में भी सीटें बढ़ जाएगी और उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। इसमें कौन सा गुनाह है? इसमें कौन सी है? 2011 का सेंसस हो या 2023 का सेंसस हो, 26 का सेंसस हो, इसमें क्या अंतर पड़ना है? महिलाएं तो महिलाएं, महिला एक समाज है और वो महिलाएं चाहे जिस वर्ग की महिला हो, महिला है। और महिलाओं के साथ न्याय में ये आनाकानी और जो रास्ता खोजने का काम किया जा रहा है, महिला विरोधी होने के लिए जो रास्ता खोजने का काम किया जा रहा है, उसका इस देश की महिलाएं उसका समर्थन कभी नहीं करेंगी। इस देश की महिलाएं, कल प्रधानमंत्री जी ने भी सचेत किया है, आपको बता देंगे, अभी ठहर जाइए थोड़ी है ना, अभी अखिलेश जी को बताते हैं। तो इसलिए ये आ रहा है, अब विधानसभाओं में सीटें बढ़ेगी, लोकसभा में भी सीटें बढ़ेगी, तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कल देख रहा था, मैं कल सुन रहा था कि माननीय सदस्य प्रियंका जी अभी किरण रिजिजू जी चले गए, नहीं तो और मेघवाल साहब हैं, किरण रिजिजू जी जा रहे हैं, हम उन्हीं को एक कोट करके उनको वो साबित करना चाहते हैं। उन्होंने कल भाषण दिया, उनका भाषण हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने 3-4 बातों का उल्लेख किया। पहली बात उन्होंने कहा कि जल्दीबाजी में क्यों लाई गई,
50% महिलाओं को आरक्षण देना जल्दीबाजी का कदम नहीं हो सकता है। 50% उनकी आबादी है और 50% उनकी आबादी है तो और उनको कानून में और संसद में, विधानसभाओं में बैठने का हक देने का अगर कोई कानून लाया है प्रधानमंत्री जी ने, तो वो जल्दीबाजी का कानून नहीं है। 2023 में यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ और आज 2026 है। 3 साल के बाद उसकी पूरी तैयारी करके और पूरे सोच समझकर यह बात कही गई है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आगे कहा कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। अरे हम सबको मालूम है, इस पूरे देश को मालूम है कि किसी भी परिवर्तन को, किसी भी सामाजिक परिवर्तन को आप नहीं लागू होने देना चाहते हैं। आपकी मंशा बहुत साफ है, इसलिए आपने ये बात कही। अब ये बात अगर कांग्रेस का कोई दूसरा सदस्य कहता तो मुझको लगता कि चलिए भाई अनजाने में कह दिया हो, लेकिन कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में श्रीमती प्रियंका गांधी जब ये बोल रही है सदन में कि हम इसको कभी नहीं लागू होने देंगे, तो मुझको आश्चर्य हुआ। मुझको आश्चर्य हुआ इस बात का कि ये कांग्रेस पार्टी की सोची समझी राजनीति है, ये उनकी रणनीति है कि कोई भी ऐतिहासिक कदम जो इस देश में क्रांति, जो सामाजिक क्रांति लाने वाला कदम है, उसका समर्थन कभी कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। यह उनकी मंशा स्पष्ट करती है। उन्होंने एक बात और कहा, उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई। अखबारों में खबर छपती रही, अखबारों में खबर सुनते रहे और एक बैग सदन के में बिल लेके आ गए। अर्जुन मेघवाल जी, किरण रिजिजू जी चले गए, माननीय संसदीय कार्य मंत्री माननीय अर्जुन मेघवाल जी यहां बैठे हुए हैं, संसदीय कार्य मंत्री वो भी हैं। वो बताएं कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी कि नहीं। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि उस बैठक में शामिल नहीं हुआ, बैठक में शामिल नहीं हुआ, बार बार आग्रह करने के बावजूद। आपकी मंशा तो पहले से स्पष्ट थी, आपकी मंशा तो दिख रही थी कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं। आप कोई भी सामाजिक क्रांति के कदम को समर्थन नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है, मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि मोदी जी का चेहरा आपको पसंद नहीं आता है। अरे भाई, अगर मोदी जी का चेहरा आपको पसंद नहीं आता है और इस देश की जनता को पसंद आ रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है? देश की जनता के साथ जुड़ जाइए और मोदी जी के चेहरा को न चाहते हुए भी कहिए कि वाह बहुत अच्छा है, तो ये काम तो करिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यह भी कहा कि यह संविधान संशोधन अगर पास होगा तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। क्या लोकतंत्र की परिभाषा बता रही हैं? अगर 50% आबादी संसद में बैठेगी तो लोकतंत्र कहां से समाप्त हो जाएगा? अरे लोकतंत्र समाप्त करने का प्रयास तो कांग्रेस पार्टी ने एक बार किया था, जो इस देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को उखाड़ के फेंक देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी को नस्ताबूद कर देने का काम किया। इस देश में, इस देश के लोकतंत्र की जड़ इतनी मजबूत है कि कोई चाह के भी इस देश के लोकतंत्र को समाप्त नहीं कर सकता है। इस गलतफहमी में नहीं दीजिए। तो सभी उनके जो तर्क थे, कल मैंने सुना बहुत विस्तार से उनका भाषण, थोड़ी मीठी आवाज में बोलती हैं। अभी नहीं हुआ है खत्म मैडम, इतना जल्दी मुड़ी मत हिलाइए, अभी समाप्त बचा हुआ है बहुत कुछ। तो इसलिए कोई तथ्य नहीं है। अब कल प्रधानमंत्री जी का भाषण सुने, आप लोगों ने भी सुना होगा। प्रधानमंत्री जी ने आपको सचेत किया है कि अगर आपने इसका विरोध किया तो वर्षों तक इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने आपको सचेत किया है, लेकिन फिर भी आप सचेत नहीं हो रहे हैं तो अलग बात है। मैं उनको एक उदाहरण देके बताना चाहता हूं। पंचायतों में 33% का आरक्षण लागू था। 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने और 2006 में
उन्होंने कहा कि 33% हम नहीं मानते हैं। हम इस देश में महिलाओं की आबादी और इस राज्य में महिलाओं की आबादी 50% है। हम 50% पंचायती राज व्यवस्था में नगर निकाय में आरक्षण देंगे। और सिर्फ उन्होंने पंचायतों में और नगर निकाय में आरक्षण नहीं दिया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एकल पद जो प्रमुख का पद होता है जिला రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ గా హరివంశ్ నారాయణ్ సింగ్ మరోసారి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఒక నామినేటెడ్ సభ్యుడు డిప్యూటీ చైర్మన్ గా ఎన్నికవడం ఇదే తొలిసారి అని అధికార వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఈ నెల 9న హరివంశ్ రాజ్యసభ పదవీకాలం ముగియడంతో ఉపసభాపతి స్థానం ఖాళీ అయింది. హరివంశ్ ను రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ గా ఎన్నుకోవాలని కోరుతూ కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డా తీర్మానాన్ని సభలో ప్రవేశపెట్టారు. రాజ్యసభ ఉపాధ్యక్షుడి ఎన్నికను ప్రతిపక్షాలు బహిష్కరించడంతో హరివంశ్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. డిప్యూటీ చైర్మన్ గా ఎన్నికైన సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, రాజ్యసభ ప్రతిపక్ష నేత మల్లికార్జున ఖర్గే హరివంశ్ కు అభినందనలు తెలిపారు. హరివంశ్ అనుభవాలు రాజ్యసభకు ఎంతో అవసరమని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. గ్రామీణ నేపథ్యం నుంచి వచ్చిన హరివంశ్ విద్యార్థి దశ నుంచి రాజకీయాల్లో చురుగ్గా ఉన్నారని తెలిపారు. యువత సరైన మార్గంలో వెళ్లేందుకు హరివంశ్ తనదైన కృషి చేశారని ప్రధాని కొనియాడారు. దక్షిణ భారత్ కు సీట్లు తగ్గకుండా డీలిమిటేషన్ జరుగుతుందని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి పునరుద్ఘాటించారు. కొత్త నాయకత్వానికి అవకాశం వస్తుందని ఆవేదనతో డీలిమిటేషన్ ను ప్రతిపక్షాలు వ్యతిరేకిస్తున్నాయని విమర్శించారు. మహిళల రిజర్వేషన్లకు ఎంఐఎం వ్యతిరేకమన్న కిషన్ రెడ్డి మహిళల రిజర్వేషన్లు డీలిమిటేషన్ పై కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ ను కలిపింది ఎంఐఎం పార్టీయేనని ఆరోపించారు. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన జరిగితే దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాలలో మహిళలతో సహా మగవాళ్లలో కూడా కొత్త నాయకత్వం వస్తుందనేటువంటి భయం వీళ్ళకున్నది. కొత్త నాయకత్వం ముందుకు వస్తుంది. తరతరాలుగా తమ కుటుంబాల చేతుల్లో ఉన్నటువంటి రాజకీయ వారసత్వం, రాజకీయ ప్రాబల్యము యువతరము, నవతరము మహిళల చేతుల్లోకి వెళ్తుంది, బడుగు బలైన వర్గాల చేతుల్లోకి వెళ్తుంది అనేటువంటి కుట్రతో ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ, బీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ, మిగతా రాజకీయ పార్టీలు కానీ ఈరోజు వ్యతిరేకిస్తా ఉన్నాయి. తమ పీఠాలు కదిలిపోతాయని భయంతో ఈ రకమైనటువంటి రాజకీయ డ్రామాలు ఆడి ఈరోజు బిల్లును వ్యతిరేకించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. తమ చేతుల్లో ఉన్నటువంటి రాజకీయ అడ్డాలు, తమ చేతుల్లో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పరమైనటువంటి మరి ప్రాబల్యం, బందీలుగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం యువత చేతుల్లోకి, కొత్త రాజకీయ నాయకుల చేతుల్లోకి వెళ్లిపోతుందనేటువంటి భయంతో ఈరోజు మరి బీఆర్ఎస్ నాయకులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కుమ్ముక్కై తెలంగాణలో కూడా తప్పుడు ప్రచారం చేస్తా ఉన్నారు. ప్రజలను తప్పుదారి పట్టించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. మొదటి నుంచి కూడా మనకు తెలుసు మహిళలకు ఏ రకమైన రిజర్వేషన్స్ ఉండకూడదు, అసలు మహిళలు రాజకీయాలకు రాకూడదు అనేటువంటిది ఎంఐఎం పార్టీ యొక్క కుట్ర. మజ్లిస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీని, టీఆర్ఎస్ పార్టీని కలిపింది. ఆ రెండు పార్టీలను ఈ అంశం మీద మరొకసారి ఏకం చేయడం జరిగింది. ఈరోజు కొత్తది రేవంత్ రెడ్డి హైబ్రిడ్ ఫార్ములా. అది రేవంత్ రెడ్డి హైబ్రిడ్ ఫార్ములా కాదు, అది ఎంఐఎం అసదుద్దీన్ ఓవైసీ హైబ్రిడ్ ఫార్ములా. ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి ఏదైతే చెప్తున్నారో ఆ ఫార్ములా తయారు చేసింది, ఆ ఫార్ములా కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెప్పింది అసదుద్దీన్ ఓవైసీ అని మనం చేస్తాం. ప్రజలు చాలా చైతన్యమైనటువంటి ప్రజలు. నేను ఈరోజు అడుగుతా ఉన్నాను, దక్షిణ భారతదేశానికి ఈ ఫార్ములా లాభం చేకూరుస్తుందా, నష్టం చేకూరుతుందా? దమ్ము ధైర్యం ఉంటే ఈ పార్టీలు సవాల్ చేయాల్సిందిగా కోరుతాం, చర్చకు రావాల్సిందిగా కోరుతాం. కానీ వితండవాదంతో కాదు, వాస్తవిక దృక్పథంతో రండి. వానాకాలం యాసంగి పంట 30 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల పారాబాయిల్డ్ ధాన్యం సేకరించాలని కేంద్ర ఆహార వినియోగదారుల వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషిని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. 2025-26 యాసంగి పంట 90 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు వస్తుందని కేంద్ర మంత్రికి రేవంత్ రెడ్డి, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి తెలిపారు. ప్రహ్లాద్ జోషితో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి సమావేశమయ్యారు. ధాన్యం సేకరణ, కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటా సంబంధిత అంశాలపై కేంద్ర మంత్రితో చర్చించారు. ప్యాడీ ప్రొడక్షన్, హైయెస్ట్ రైస్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది. అదేవిధంగా హైయెస్ట్ ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్
in any state in India is being done in Telangana now. ఈ రబీ సీజన్ లో 90 లక్షల మెట్రిక్ టన్ల వరి ధాన్యం రైతుల నుంచి కొనుగోలు చేయబోతున్నాము. తెలంగాణలో మేము వరి ధాన్యం కొనుగోలు చేసి రైతులకి 48 గంటల్లో ఎంఎస్పీ ప్రైస్ వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో వేస్తున్నాము. ఈ పరిస్థితుల్లో మరి తెలంగాణకి ఈ రబీలో 30 లక్షల మెట్రిక్ టన్ల బాయిల్డ్ రైస్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎఫ్సీఐ ద్వారా తీసుకోవాలని చెప్పి మేము కేంద్ర మంత్రికి రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఒక 10 ఏళ్ల నుంచి 1400 కోట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి డ్యూ ఉన్నాయి. అవి కూడా వెంటనే విడుదల చేయమని చెప్పి కేంద్ర మంత్రి విజ్ఞప్తి చేసినాము. మూడో విషయము, మరి న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ఇవ్వడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫోర్టిఫైడ్ రైస్ కెర్నల్స్ అనే స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పుడు డిస్కంటిన్యూ చేసింది. అది కరెక్ట్ కాదు. మరి స్కూల్ పిల్లలకి రేషన్ రైస్ లో హాస్టల్స్ లో ఎఫ్ఆర్కే రైస్ కంటిన్యూ చేయాలని చెప్పి కేంద్ర మంత్రి గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. పార్లమెంట్లో తెలంగాణను అవమానపరిచే విధంగా బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వి సూర్య చేసిన వ్యాఖ్యలను రికార్డుల నుంచి తొలగించాలని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డికి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇందుకు లోక్సభ స్పీకర్ను ఒప్పించాలని ఆయన కోరారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు భారత్ పాకిస్తాన్ విభజనతో పోల్చడం సరికాదన్నారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయకుండా సూర్యకు సూచించాలని కోరారు. కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారిని ప్రత్యేకించి కోరుతా ఉన్నా. నిన్న కర్ణాటక ఎంపీ తేజస్వి గారు మాట్లాడి తెలంగాణ విభజన భారత్ పాకిస్తాన్ విభజనతో పోల్చిన సందర్భంలో అవి పార్లమెంటు రికార్డు నుంచి తొలగించాలనే డిమాండ్ను నిన్ననే గౌరవ స్పీకర్ గారిని కోరినాం. నేను ఈరోజు కిషన్ రెడ్డి గారి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో తప్పైందని తేజస్వి ఒప్పుకున్నాడు అన్నటువంటి దృష్ట్యా వారే స్వయంగా కిషన్ రెడ్డి గారు చొరవ తీసుకొని తెలంగాణ సమాజం భవిష్యత్తులో మిమ్మల్ని అసహించుకోవద్దనుకుంటే పార్లమెంటు రికార్డుల్లో ఆ పాకిస్తాన్తో పోల్చిన విధాన ఆ మాటలను తొలగించాలని నేను మీ ద్వారా గౌరవ పార్లమెంటు స్పీకర్ను కోరుతా ఉన్నా. మీరు అందుకు కార్యాచరణ తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. రాజేంద్రనగర్లోని వట్టేపల్లి నుంచి ఫలక్నుమా వరకు నిర్మించిన నూతన ఫ్లైఓవర్ను ఐటీ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు ప్రారంభించారు. నగరాన్ని అభివృద్ధి దిశగా ముందుకు తీసుకెళ్లే క్రమంలోనే ఈ ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణం చేపట్టినట్లు తెలిపారు. ప్రజలకు ఇబ్బందులు లేకుండా పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. 490 మీటర్ల పొడవుతో 71 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో నిర్మించిన ఈ ఫ్లైఓవర్ వట్టేపల్లి నుంచి ఫలక్నుమా వెళ్లే ప్రయాణికులకు ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉండనుందని శ్రీధర్ బాబు తెలిపారు. సంగారెడ్డి జిల్లా ఐలాపూర్లో అక్రమంగా నిర్మించిన భవనాన్ని హైడ్రా అధికారులు 6 రోజుల తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో నేలమట్టం చేశారు. ఐలాపూర్ పరిధిలో ఉన్న భూమికి కృష్ణారెడ్డిపేట గ్రామ పంచాయతీలో అనుమతులు తీసుకుని బహుళంతస్తుల భవనాలను హజీం అనే వ్యక్తి నిర్మించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ నెల 11న అపార్ట్మెంట్లో ఉన్న వారిని ఖాళీ చేయించి అక్రమ కట్టడాలను కూల్చివేతలు ప్రారంభించారు. పక్కనే ఇతర భవనాలు ఉండటంతో రోజు కొంత చొప్పున కూల్చారు. 6 రోజుల తర్వాత పూర్తిగా భవనాన్ని హైడ్రా అధికారులు నేలమట్టం చేశారు. కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంట పోలీస్ స్టేషన్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న ఎస్ఐ శ్రీకాంత్పై హనుమకొండ సుబేదారి పోలీస్ స్టేషన్లో లైంగిక దాడి కేసు నమోదైంది. ఎస్ఐ శ్రీకాంత్కు ఫేస్బుక్లో హన్మకొండ సుబేదారికి చెందిన ఓ మహిళతో కొద్ది నెలల క్రితం పరిచయం ఏర్పడింది. ఓ కేసు విషయంలో హనుమకొండ వచ్చిన ఎస్ఐ ఆమెకు ఫోన్ చేసి లొకేషన్ పంపించాలని కోరాడు. అందుకు తొలుత నిరాకరించిన ఆమె తర్వాత లొకేషన్ పంపించింది. ఆ తర్వాత ఎస్ఐ తన ఇంటికి వచ్చి అత్యాచారం చేశాడని బాధితురాలు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆమె ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారిస్తున్నారు. ఇటీవల ఇసుక వివాదంలో ఎస్ఐ శ్రీకాంత్ సస్పెండ్ అయ్యారని స్థానికులు తెలిపారు. జమ్మికుంటలో బాధ్యతలు చేపట్టిన 16 రోజులకే సుబేదారి పోలీస్ స్టేషన్లో ఎస్ఐ శ్రీకాంత్పై అత్యాచారం కేసు నమోదయ్యింది. హైదరాబాద్ టీజేఎస్ కార్యాలయంలో ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు కోదండరాం మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. మహారాష్ట్ర ఏర్పాటు జరిగినప్పుడు కూడా ఈ రకమైన గందరగోళం తలెత్తింది. కానీ అప్పుడు అంబేద్కర్ రాసినటువంటి వ్యాసాలు కానీ ఆ తర్వాత దానిపైన ఇక తీసుకున్న నిర్ణయాలు కానీ మర్చిపోయి ఈ రకంగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు.
ఇది చాలా అన్యాయం. మేము కూడా స్పష్టంగా తెలంగాణ బీజేపీ నాయకులకు చెప్పేది ఏంటంటే, అసలు ఈ విషయాలపైన ఇంత తెలంగాణకు అవమానపరిచే విధంగా ఉన్నా కానీ ఆయన ఉద్దేశం వేరు అని దాన్ని సమర్థించే ప్రయత్నం చేయటం తీవ్రంగా ఇది గర్హనీయమైన విషయం. దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. మీకు స్పష్టంగా అర్థమవుతున్న తెలంగాణ పట్ల పదే పదే కించపరిచే వ్యాఖ్యలు చేస్తూ ఉన్నారు కేంద్ర నాయకత్వం, బీజేపీ కేంద్ర నాయకత్వం. ఆ నాయకత్వానికి తెలంగాణ చరిత్రను చెప్పి తెలంగాణ మీద ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు రాకుండా చూడవలసిన అవసరం ఉంది. ఇట్లాంటి వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తున్నాం. తప్పకుండా తేజస్వి సూర్య చేసిన ఈ ప్రకటనను కూడా మేము ఈ సందర్భంగా దానికి మేము తీవ్రంగా మా నిరసన కూడా తెలియజేస్తున్నాం. ఈ వ్యాఖ్యలను పార్లమెంటు రికార్డుల నుంచి తొలగించాలని కూడా కోరుతున్నాం. ఎందుకంటే ఇది రాజ్యాంగాన్ని కించపరిచే వ్యాఖ్య, చట్టాల ఏర్పాటు ప్రక్రియను కించపరిచేటువంటి వ్యాఖ్య. కాబట్టి ఈ వ్యాఖ్యలను వెంటనే పార్లమెంట్ రికార్డుల నుంచి తొలగించాలని, తేజస్వి సూర్య పైన దానికి తగు విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని కూడా మేము ఈ సందర్భంగా పార్లమెంటు స్పీకర్ను కోరుతున్నాం. ఇది నిజంగా కూడా జరుగుతున్న చర్చ అంతా డీలిమిటేషన్ మీద నిన్న జరుగుతున్నటువంటి చర్చ చూస్తుంటే అంబేద్కర్ 1955లో చేసిన హెచ్చరికలు గుర్తుకొస్తున్నాయి. మొత్తంగా రాష్ట్రాల పునర్వ్యవస్థీకరణ బిల్లు పార్లమెంట్లో చర్చ జరుగుతున్నప్పుడు ఆయన థాట్స్ ఆన్ లింగ్విస్టిక్ స్టేట్స్ అని తన వ్యాసం కూడా రాసిండు, పుస్తకం రాసిండు చిన్నది. దాంట్లో ఆయన చాలా స్పష్టంగా చెప్పిండు, ఉత్తరాన పెద్ద రాష్ట్రాలు, దక్షిణాన చిన్న రాష్ట్రాలు ఇది మంచిది కాదు, ఇది దేశ అస్తిత్వానికి నష్టం చేస్తుంది, పునరాలోచన చెయ్యాలి అని అన్నాడు. ఆ హెచ్చరికలను దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం మన ఫెడరల్ వ్యవస్థను మరింత ప్రజాస్వామికంగా మార్చుకోవాల్సిన సందర్భం పోయి ఇవాళ ఈ డీలిమిటేషన్ పైన చర్చ జరుగుతున్నది. డీలిమిటేషన్ కోసం నిన్న 2 విడివిడిగా బిల్లులు వచ్చినాయి కూడా. ఒకటేమో 131వ రాజ్యాంగ సవరణ, రెండవది డీలిమిటేషన్ బిల్లు 2026. ఈ 2 కూడా నిన్న పార్లమెంట్లో వాళ్ళు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఈ 131వ రాజ్యాంగ సవరణ ప్రకారము వాళ్ళు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేయబోతున్నదంటే, ఈ బిల్లు గనక ఆమోదం పొందితే, ఇవాళ సాయంకాలం ఓటింగ్ ఉంది, ఈ బిల్లు గనక ఆమోదం పొందితే రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన సీట్లను జనాభా ప్రాతిపదికన వాళ్ళు సవరిస్తారు. ఏ జనాభా ప్రాతిపదికన సవరించాలనేది డీలిమిటేషన్ బిల్లులో రాశారు. 131వ సవరణలో ఏమన్నారంటే పార్లమెంటు చట్టం ద్వారా సీట్లను నిర్ణయం చేస్తుంది. డీలిమిటేషన్ బిల్లులో ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ఈ సీట్లను నిర్ధారించేది జనాభా ప్రాతిపదికన ఆయా రాష్ట్రాలకు ఉండే సీట్లను నిర్ధారిస్తారని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పటం జరిగింది. ఇవాళ ఇదివరకు వాస్తవానికి రాష్ట్రాల మధ్యన ఈ తీర్పు ఇది విపరీతంగా సీట్లను పెరిగినా కానీ, లేకపోతే రాష్ట్రాల మధ్యన అసమానత తలెత్తినా కానీ ఇది మంచిది కాదనే ఉద్దేశంతో 71 రాజ్యాంగ జనాభాను ప్రాతిపదిక తీసుకొని ఆ తర్వాత సీట్ల పెంపు ప్రక్రియను ఆపేయటం జరిగింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే జనాభా లెక్కల ప్రకారం మారుస్తామంటున్నారు. అది 2011 జనాభానా 2026 జనాభా అనేది తేలలేదు. ఎందుకంటే డీలిమిటేషన్ బిల్లు ప్రకారం జనాభా లెక్కల ప్రకారం సీట్లు సవరించుకునే లేటెస్ట్ జనాభా లెక్కల ప్రకారం సీట్లు సవరించుకోవచ్చు. అది వాళ్ళ ఒక ప్రశ్నార్థకంగా మనకి ఇంకా మిగిలిపోయింది. ఒకవైపేమో అన్ని రాష్ట్రాల సీట్లు 50% పెంచుతామని ప్రభుత్వం ఒక అబద్ధాన్ని ప్రచారం చేస్తున్నది. అది నిజంగా ఒక పెద్ద అబద్ధం. 50% ప్రతి రాష్ట్రం యొక్క సీట్లు పెరగవు. రాష్ట్రాల యొక్క సీట్లు జనాభా ప్రాతిపదికన పెరుగుతాయి. అనేక మంది లెక్కలు చేసి తేల్చి చెప్తున్నది ఏంటంటే, జనాభా ప్రాతిపదిక ప్రకారం సీట్లను కనుక పెంచితే ఆయా రాష్ట్రాలకు ఉండే నిష్పత్తిలో తేడా వస్తుంది. అది ఒడిశా కానీ, పంజాబ్ కానీ, దక్షిణాది రాష్ట్రాల అన్నింటి యొక్క సీట్ల సంఖ్య కానీ అది తగ్గుతుంది. ఇది చాలామంది లెక్కలు చేసినారు, చాలామంది
జనాభా లెక్కల నిపుణులు, జనాభా ఎదుగుదలను అధ్యయనం చేసేటువంటి నిపుణులు వాళ్ళు దానిపైన చాలా వివరంగా వాళ్ళు చెప్పారు. ఇవాళ 2026 ప్రకారమే లెక్క తీస్తే ఏమవుతుందనేది కూడా చాలామంది దానికి సంబంధించినటువంటి అంచనాలు వేసారు. ఉత్తరప్రదేశ్ లాంటి రాష్ట్రంలో 143 సీట్లు వస్తాయి. దక్షిణాదిన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కలిసినా కూడా 54 సీట్లు రావటం కష్టంగా ఉంటుంది. ఇది ఒక తారతమ్యాన్ని సృష్టిస్తుంది, అసమతౌల్యతను తీసుకొస్తుంది అనేది మనం ఇవాళ ప్రధానంగా చెప్తున్నాం. ఈ అసమతౌల్యత మంచిది కాదు. ప్రజాస్వామ్యానికి అర్థం ఏంటంటే భాగస్వామ్యం. ఈ భాగస్వామ్యం అందరికీ సమానంగా ఉండాలి. రాష్ట్రాలు ఈ స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత, రాష్ట్రాల కూర్పు జరిగిన తర్వాత ఆయా రాష్ట్రాలు తమ అస్తిత్వాన్ని పెంపొందించుకున్నాయి. కర్ణాటక అక్కడ ఉన్నటువంటి బసవ ఉద్యమం తర్వాత నుంచి కర్ణాటకకు ఒక అస్తిత్వం ఉంది. కేరళకు అక్కడ ఉన్న వామపక్ష ఉద్యమాలే కానీ, నారాయణ గురు లాంటి సంస్కరణ ఉద్యమం తీసుకొచ్చిన సంస్కరణోద్యమం వల్ల కానీ అక్కడ ఒక అస్తిత్వం ఉంది. ద్రవిడ ఉద్యమం వల్ల తమిళనాడుకు ఒక అస్తిత్వం ఉంది. అదేవిధంగా తెలంగాణకు కూడా సాయుధ పోరాటం వల్ల కానీ, ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి రాష్ట్ర సాధన ఉద్యమం వల్ల కానీ ఒక అస్తిత్వం ఉంది. భారతదేశంలో ఈ ఫెడరల్ యూనిట్లు తమ అస్తిత్వాన్ని ప్రకటించుకోవటం, తమ అభివృద్ధి కోసం ఈ దేశంలో అంతర్భాగంగా అన్ని రాష్ట్రాల సహకారాన్ని పొందటానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి. ఈ సహకారం ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుందంటే అన్ని రాష్ట్రాలకు కూడా అర్థవంతమైన భాగస్వామ్యం ఉన్నప్పుడు. ఈ డీలిమిటేషన్ ప్రక్రియ ఆ అర్థవంతమైన భాగస్వామ్యానికి ఇది గొడ్డలి పెట్టుగా పరిణమిస్తున్నది. ఇట్లా గొడ్డలి పెట్టుగా పరిణమించినప్పుడు ఆయా రాష్ట్రాల యొక్క మనుగడ ప్రశ్నార్థకంగా మారుతుంది. ఆ రాష్ట్రాల యొక్క భాగస్వామ్యం అనేది నామమాత్రంగా మారిపోతూ ఉంటుంది. ఆయా రాష్ట్రాలకు ఇందులో పరాయీకరణ చెందుతుంటాయి. ఈ ఫెడరల్ వ్యవస్థ నుంచి దూరం జరిగిపోతుంటాయి, పరాయీకరణ చెందుతుంటాయి. ఇది మంచి పరిణామం కాదు. ఈ దీర్ఘకాలికమైన రాజకీయ దేశ ప్రయోజనాలను మరిచిపోయి ఇవాళ డీలిమిటేషన్ బిల్లు తేవటము అత్యంత దురదృష్టకరమైనటువంటి పరిణామం. ఇది దేశ ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థకు ఇది గొడ్డలి పెట్టుగా పరిణమిస్తుంది. ఈ బిల్లు భారతదేశ ప్రజాస్వామ్యం పట్ల ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉన్న వైఖరికి ఇది అద్దం పట్టి చూపుతున్నది. ఇంతటి అన్యాయమైనటువంటి వైఖరిని ఇవాళ అందరం కూడా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. చాలా స్పష్టంగా మనం డిమాండ్ చేసేది ఏంటంటే డీలిమిటేషన్ బిల్లును ఇప్పటికైనా, ఇప్పుడు అది కూడా ఎన్నికలు 2 రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు జరుగుతున్నటువంటి సమయాన దాన్ని మహిళా రిజర్వేషన్లు అనే ముసుగు కప్పి దాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం, దీన్ని మేమందరం కూడా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. వెంటనే ఈ డీలిమిటేషన్ సీట్ల పెంపు ప్రక్రియను ఆపండి. ఈ మూడింటిని వేరు చేసి చూడండి. డీలిమిటేషన్ ప్రక్రియ కొనసాగవచ్చు. తెలంగాణపై బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వి సూర్య చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తూ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ ఎంపీలు ఆందోళనలు చేశారు. పార్లమెంట్ ఆవరణలో ఎంపీలు నిరసన చేపట్టారు. తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని అవమానించవద్దంటూ ప్లకార్డులు ప్రదర్శించారు. తేజస్వి సూర్య కిషన్ రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. తెలంగాణ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. తేజస్విని సూర్య ఏదైతే వ్యాఖ్యలు చేశాడో ఆయనకు అవగాహన లేదు, తెలంగాణ వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు వాళ్ళు. దాన్ని కిషన్ రెడ్డి గారు కూడా సమర్థిస్తున్నారంటే నిజంగా ఆశ్చర్యమైన విషయము. వారి సరిగా ఆ రోజులలో కూడా మేము ఇదే చెప్పినాము. బీజేపీ రాజ్యసభలో అప్పుడు వ్యతిరేకిస్తున్నారు, మీరు దీన్ని వ్యతిరేకించకండి, మీరు తెలంగాణ గురించి కొట్లాడాలని చెప్పి అప్పుడు తెలంగాణకు సంబంధించిన బీజేపీ నాయకులు కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. కానీ ఈరోజు కిషన్ రెడ్డి గారు ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడము సరైన వ్యాఖ్యలు కావు. మేము దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. నేను ఒకటే చెప్పదలుచుకున్న తేజస్వి, నీకు ఏం అవగాహన ఉందని మాట్లాడిన ఒక 1600 మంది బలిదానాలు, నీళ్లు, నిధులు, నియామకాల నినాదంతో తెచ్చుకున్న తెలంగాణను నువ్వు అంత అవమానకరంగా మాట్లాడినప్పుడు నువ్వు ఈరోజు మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం పార్లమెంట్లో, ఆ వర్డ్స్ ఏదైతున్నాయో అవి డిలీట్ చేయాలి రికార్డులుగా. రెండోది, తేజస్వి సూర్య తెలంగాణ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలి. మూడోది, ఆయనను ఎన్కేస్కి వచ్చినటువంటి కిషన్ రెడ్డి గారు తెలంగాణ ప్రజల పుణ్యాన గెలిచి ఆయనను ఎన్కేస్కి రావడం ఏందని అడుగుతున్నాను నేను.
ఎందుకంటే ఈరోజు క్యాబినెట్ మినిస్టర్గా ఉన్నావు అంటే తెలంగాణ ప్రజలు నిన్ను గెలిపిస్తేనే ఉన్నావు. మరి ఆయన మాట్లాడిన దానికి ఆయనను మందలిస్తావా? వచ్చి ఫ్లోర్ మీద మా సభ్యురాలు అడిగినటువంటి ప్రశ్నకు ఆయన మాట్లాడిన దాంట్లో తప్పే లేదు, మీరు వక్రీకరిస్తున్నారు అని చెప్పి ఆయన నేను కోసం కిషన్ రెడ్డి గారు చెప్పండి. ఈరోజు తెలంగాణ సమాజం చూడాలి. బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు ఈరోజు అంటారు మేము లేం కాబట్టి అక్కడ మేము ఆబ్జెక్ట్ చేయలేం. మీరు ఎవరు రావద్దన్నాడు? అవయదానం చేసి మీరు బీజేపీ వాళ్ళని 8 మందిని గెలిపించి పార్లమెంటుకు పంపించారు. మీ బుద్ధి తక్కువ పని మీరు చేసింది. ఇంకా మీదికెళ్ళి తెలంగాణ ప్రజల ముందు బీజేపీ వాళ్ళు క్షమాపణ చెప్పాలి, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏం చేయలేదంటారు. మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ లోపల కడియం కావ్య గారు మాట్లాడిర్రు, మేమందరం కూడా ఆబ్జెక్ట్ చేసినాం దాన్ని. ఈరోజు ఇక్కడ కూడా మకర్ద్వార్ దగ్గర ఈరోజు పొద్దున ప్రొటెస్ట్ చేసినాం. తెలంగాణకు గురించి మాట్లాడినటువంటి తేజస్వి సూర్య ఇమ్మీడియట్గా క్షమాపణ చెప్పాలి. స్పీకర్ గారు ఆ పదాలను డిలీట్ చేయాలనేది మా డిమాండ్ ఈరోజు. కిషన్ రెడ్డి డౌన్ డౌన్ బండి సంజయ్ డౌన్ డౌన్ కిషన్ రెడ్డి డౌన్ డౌన్ బండి సంజయ్ డౌన్ డౌన్ రిజైన్ ఫ్రమ్ యువర్ పోస్ట్ కిషన్ రెడ్డి రిజైన్ ఫ్రమ్ యువర్ పోస్ట్ కిషన్ రెడ్డి రెస్పెక్ట్ తెలంగాణ బైఫర్కేషన్ రెస్పెక్ట్ తెలంగాణ రెస్పెక్ట్ తెలంగాణ రెస్పెక్ట్ తెలంగాణ కిషన్ రెడ్డి కిషన్ రెడ్డి తేజస్వి సూర్య తేజస్వి సూర్య తేజస్వి సూర్య బీజేపీ బీజేపీ. ప్రభుత్వం తాజాగా విడుదల చేసిన కులగణన గణాంకాల్లో 300 కాపుల జనాభాను కేవలం 4% లోపు చూపించడం పట్ల తెలంగాణ 300 కాపు సంఘం తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. 300 కాపుల సామాజిక రాజకీయ ఎదుగుదలను అడ్డుకోవడానికే ఈ తప్పుడు గణాంకాలు విడుదల చేశారని 300 కాపు సంఘం అధ్యక్షుడు పురుషోత్తం పేర్కొన్నారు. కులగణన వల్ల 300 కాపులు ఎమ్మెల్యే ఎంపీ పదవులు దూరమయ్యే ప్రమాదం ఉందన్నారు. తమ సంఖ్యను తక్కువ చేసి చూపడం ద్వారా విద్య ఉపాధి రిజర్వేషన్లలో హక్కులు దెబ్బతింటాయని వెల్లడించారు. ప్రస్తుత కులగణనలో 300 కాపులపై ఉన్న గణాంకాలను తక్షణమే తొలగించి క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనతో మళ్లీ లెక్కించాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్వం తన వైఖరిని మార్చుకోకపోతే గ్రామస్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు 300 కాపులంతా ఏకమై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళనలు చేపడతామని 300 కాపు సంఘం అధ్యక్షుడు పురుషోత్తం తెలిపారు. మహబూబాబాద్ మున్సిపల్ కార్యాలయంలో చెత్త పోసి స్థానికులు నిరసన తెలిపారు. గత కొంతకాలంగా మున్సిపాలిటీలోని 21వ వార్డులో చెత్త ట్రాక్టర్లు రాకపోవడంతో స్థానికులు ఇళ్లల్లో చెత్త పేరుకుపోయింది. పలుమార్లు అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకోలేదు. ఆగ్రహించిన వార్డు కౌన్సిలర్ జరీనా బేగం మరికొంతమందితో కలిసి మున్సిపల్ కార్యాలయంలో చెత్తను పోసి నిరసన తెలియజేశారు. సమస్యను వెంటనే పరిష్కరిస్తామని మున్సిపల్ కమిషనర్ రాజేశ్వర్ హామీ ఇచ్చారు. పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరి ఖని మార్కండేయ కాలనీలోని ఇండియన్ బ్యాంకులో విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగింది. బ్యాంకు లోపల నుంచి దట్టమైన పొగలు బయటకు రావడంతో స్థానికులు గమనించి అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది తక్షణ సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. బ్యాంకు నుంచి వస్తున్న దట్టమైన పొగలను అదుపులోకి తీసుకువచ్చారు. అప్పటికే బ్యాంకులో ఉన్న విలువైన ఫైల్స్, ఎలక్ట్రిక్ సామాగ్రి కాలిపోయాయి. బ్యాంకు పనివేళలు కాకపోవడంతో ఎవరికీ ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు.